نحمد و نصلي على رسول قريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم قرآن کا آغاز کریں تو ضروری ہے کہ ہم شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کی خاص حفاظت میں آ جائیں، اور اس کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ نحل آیا 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لو. آئیے ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں. اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتی ہوں. پناہ مطلب ریفیوج، شیلٹر، پروٹیکشن. میں اللہ کی پروٹیکشن مانگتی ہوں، اللہ سے میں پناہ مانگتی ہوں. باللہ، اللہ کی. ود یا ان، بی کا مطلب ود ہوتا ہے یا ان ہوتا ہے، یعنی آئی سیک پروٹیکشن ان اللہ اور ود اللہ. بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ساتھ اللہ کے. من سے، شیطان شیطان، الرجیم جو دھتکارا ہوا ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے. تو شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں برے جنوں کو جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. اور جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو شیطان ہمارے دلوں میں ڈاؤٹس ڈالتا ہے، ہمیں قرآن سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے اور قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم تعوذ پڑھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں تاکہ شیطان ہمیں وسوسے نہ ڈال سکے ہمارے دل میں. اور رجیم جو ہے، رجیم کا مطلب ہے آؤٹ کاسٹ، دھتکارا ہوا، دور کیا ہوا. اور رجم جو ہے، رجم کہتے ہیں ٹو سٹون. پہلے زمانے میں جب کسی کو رجم کی سزا دی جاتی تھی تو اس سے پتھر مار مار کے جان سے مار دیا جاتا تھا. تو رجم کا مطلب ہے پتھر مارنا یا اکیوز کرنا یا اسے اپنے سے دور کرنا، کرسڈ اور ریجیکٹڈ. تو کیونکہ شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا. ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن پڑھنے کے آغاز میں بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو وہ اپنے کام کا آغاز اللہ کی مدد اور رحمت کے طلب کے ساتھ کرتا ہے. ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا سنت ہے اور برکت کا ذریعہ ہے. اس سے انسان کے اعمال قبولیت کے درجے پر پہنچتے ہیں، برکت والے بنتے ہیں. جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ بے برکت ہوتا ہے. اور جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہوتا ہے. اور بسم اللہ ہر سورہ کے آغاز میں آئی ہے سوائے سورہ توبہ کے. بسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر سورہ کے آغاز میں اتاری ہے سوائے سورہ برات، سورہ توبہ کے. تو کیونکہ بسم اللہ ہر سورہ کے آغاز میں بھی آئی ہے اور بسم اللہ پڑھنا سنت بھی ہے اور ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی بھی چاہیے، تو ہمیں قرآن پڑھنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ کی کیا میننگ ہے. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ. بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، with.
हमने पहले भी पढ़ा था ताउस में कि आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में जो बी आ रहा है उसका मतलब होता है विद। यहाँ पे भी बी है। बी अरबी लैंग्वेज में कुछ लेटर्स, कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जिनका मतलब होता है। बी उनमें से एक हर्फ है और बी का मतलब होता है साथ। इस्म का मतलब होता है नाम, बिस्मी साथ नाम, अल्लाही अल्लाह के, अर्रहमान जो रहमान है, बहुत मेहरबान है, अर्रहीम निहायत जो बहुत मेहरबान है और जो हमेशा रहमत करने वाला है। रहमान और रहीम दोनों अल्लाह की बेपनाह रहमत का बयान करते हैं और ये इस बात का इजहार है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए हर वक्त मेहरबान है, चाहे दुनिया हो या आखिरत। और बिस्मिल्लाह हमें हर काम के आगाज में पढ़ना चाहिए, चाहे हम घर में दाखिल हो रहे हो, चाहे हम खाना खाना शुरू कर रहे हो, चाहे हम पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो। हर काम से पहले अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह इस चीज का याद दिलाता है हमें कि अल्लाह हर चीज का, हर सिचुएशन का कंट्रोलर है, अल्टीमेट प्रोटेक्टर है और कंट्रोलर है, और हम उसकी रहमत की तलब करते हैं। और जिस काम के लिए, जो इम्पोर्टेंट काम ऐसा है जिसके अंदर हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, वो अल्लाह की बरकतों से खाली है। सूरह फातिहा। सूरह अल फातिहा किताबुल्लाह की सबसे अजीम तरीन सूरत है और इसके सबसे ज्यादा नाम है बाकी सूरतों के मुकाबले। और हर सूरह का नाम अल्लाह सुब्हाना ताला ने ही दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। और इस सूरह के इतने सारे नाम उसकी अजमत और उसकी मोहब्बत की वजह से है। एक नाम है सूरह अल फातिहा, अल फातिहा द ओपनिंग, क्योंकि कुरान मजीद इस सूरह से स्टार्ट होते हैं, इसलिए एक नाम सूरह फातिहा है। उसके बाद है उम्मुल कुरान, द मदर ऑफ द कुरान। एक नाम है उम्मुल किताब, द मदर ऑफ द बुक। एक नाम है अस-सबउल मसानी, यानी द 7 ऑफ रिपीटेड वर्सेस, 7 सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाली आयतें। क्योंकि इसमें 7 आयतें हैं और वो सबसे ज्यादा दोहराई जाती है, इसलिए क्योंकि हर नमाज में हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा। एक नाम है अल-हम्द, अल-हम्दु से ये सूरह स्टार्ट होती है, एक नाम अल-हम्द भी है। एक नाम है अश-शिफा, क्योंकि इस सूरह में हर बीमारी का इलाज है, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो चाहे रूहानी बीमारी हो, तो इससे पढ़ने से हर बीमारी का इलाज होता है। अर-रुक़या, अर-रुक़या क्योंकि ये सूरह प्रोटेक्शन के काम आती है, प्रोटेक्शन के लिए पढ़ी जाती है, किसी भी बुरी चीज से या किसी भी नुकसान से बचाने का काम करती है, यानी बचाती है हमें। और सूरह कंज है, अस-सलाह है क्योंकि नमाज में पढ़ना फर्ज है इस सूरह को। और एक नाम है अद-दुआ, दुआ इसलिए क्योंकि इसमें हम अल्लाह सुब्हाना ताला से सीधे रास्ते के लिए हिदायत की तलब कर रहे हैं कि या रब तू हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, तो इसका एक नाम अद-दुआ भी है। इसका पढ़ना नमाज में फर्ज है और हर नमाज में, हर रकात में सूरह फातिहा अगर ना पढ़ी जाए तो वो नमाज नहीं होती। तो देखें, अगर हम फर्ज नमाजें पढ़ते हैं तो कम से कम 17 रकात नमाज हम दिन में पढ़ते हैं, तो ये कम से कम 17 बार पढ़ी जाती है सूरह। उसके अलावा जो फज्र की सुन्नतें हैं 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, चाहे वो सफर में होते, चाहे घर में होते, चाहे बीमार होते। सुबह की फज्र की 2 रकात सुन्नत नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते। तो 17 में अगर हम 2 और ऐड करें तो वो 19 हो जाती हैं। और उसके अलावा 12 रकातें सुन्नत नमाज के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि हर वो शख्स जो 12 रकात दिन में सुन्नत नमाजें पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में घर है। और देखिए, घर हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, हर एक
जना चाहता है कि उसका एक घर हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंदे हो, सब लोग घर बनाते हैं। और अगर अल्लाह सुब्हान ताला ने घर का वादा किया है जन्नत में, तो ये कितना अच्छा है कि हम 12 रकात नमाज पढ़ लिया करें दिन में, सुन्नत की। सूरह अल फातिहा किस तरह से नाजिल हुई? एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठे थे और आसमान से एक आवाज़ हुई। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान का एक दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला। फिर एक फरिश्ता नीचे आया, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये फरिश्ता आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं आया। उस फरिश्ते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अल फातिहा की खुशखबरी सुनाई और सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयत बताई और कहा कि ये 2 नूर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके लिए उतारे हैं और इससे पहले ऐसी कोई चीज़ किसी नबी पर नहीं नाज़िल हुई। तो ये 2 नूर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिले। और सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ना से हर उम्मीद पूरी होती है। सूरह अल फातिहा आयत नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु सब तारीफ, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बी जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। अल्हम्दु में 2 कलमे हैं, अल और हमदु। अल का मतलब होता है तमाम या खास, तो हम कहते हैं खास तारीफ या तमाम तारीफ लिल्लाही अल्लाह के लिए है। और अल का मतलब आप इस तरह से समझिए कि जैसे द होता है इंग्लिश में, जैसे द सन, किसी खास चीज के लिए हम द लगाते हैं, जिसको वो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना देता है द जब हम लगाते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि अल्हम्दु यानी दी प्रेज इज फॉर अल्लाह, तो ये माना देता है अल का। और हमदु का मतलब है कि तारीफ या शुक्र, 2 माने बनते हैं अल्हम्दु के। सब तारीफ या सारा शुक्र, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है। तो जब हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र भी कर रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। और खास तारीफ से मतलब यहाँ ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला की सारी तारीफें हैं, तमाम तारीफें हैं, क्योंकि वो भी परफेक्ट है और जो कुछ उसने क्रिएट किया है वो भी परफेक्ट है, उसकी क्रिएशन भी परफेक्ट है, उसकी बनाई हुई हर चीज में परफेक्शन है, कोई नुक्स नहीं है। तो क्या अगर सब तारीफें अल्लाह के लिए है, तो क्या दूसरी किसी मखलूक की तारीफ नहीं की जा सकती? यानी किसी और इंसान की, अपने बच्चे की या किसी और शख्स की तारीफ नहीं की जा सकती? की जा सकती है, लेकिन और मखलूक की जो तारीफ होती है वो हम्द नहीं होती, मद होती है। जैसे कि पहले ज़माने में राजा महाराजाओं की जो तारीफ हुआ करती थी, जो कसीदे उनके लिए तारीफ में पढ़े जाते थे, वो मद कहलाती थी। हम्द सिर्फ अल्लाह के लिए है। और जो दूसरी मखलूक है, वो जो चीज़ें बनाती है, वो परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ नुक्स होता है। और जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, तो हम पहले से कोई एग्जिस्टिंग चीज़ों को यूज़ करके नई चीज़ बनाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला जब कोई चीज़, नई चीज़ बनाता है, तो वो बिल्कुल ज़ीरो से बनाता है, जो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता और वो सब कुछ बना देता है। अल्लाह सुब्हान तआला की हर चीज़, उसकी क्रिएटिविटी भी यूनिक होती है। हम इंसानों की जो क्रिएटिविटी है, जिसको हम कहते हैं कि ये इंसान बहुत क्रिएटिव है, वो एग्जिस्टिंग चीज़ों को यूज़ करके तो बनाता ही है। उसके अलावा एग्जिस्टिंग चीज़ों को देखकर, आइडिया लेकर, दूसरे लोगों के आइडिया लेकर, कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर कर और एक नई चीज़ बनाता है। यानी इंसान जब कोई चीज़ बनाता है, तो उसकी क्रिएटिविटी भी कोई यूनिक क्रिएटिविटी नहीं होती कि बस इसने बनाया है और इससे पहले ये चीज़ कभी किसी ने नहीं बनाई। कुछ ना कुछ कहीं और से आइडिया लेकर और फिर बनाया जाता है। और जब हम किसी शख्स की, इंसान की तारीफ करते हैं, तो वो तारीफ भी
कभी झूठी होती है, कभी एग्जैजुरेटेड होती है, जैसे जितनी तारीफ की जरूरत होती है हम उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको कोई मतलब की वजह से, किसी मतलब की वजह से हम कभी तारीफ करते हैं, कभी हम डर के मारे भी कभी कभी किसी की तारीफ करते हैं। जैसे अगर एक कोई छोटा बच्चा है, अगर वो कोई चीज फेंक रहा है तो हम डर के मारे भी कहते हैं कि देखो बेटे तुम तो कितने अच्छे हो, तुम तो ऐसा कभी नहीं करते। ये कहने से हम असल में हम डर के मारे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ सच्ची तारीफ है, और क्योंकि वो परफेक्ट है और उससे हमारी तारीफ की जरूरत नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी तारीफ, हम उसकी तारीफ करें, ये इसकी उस अल्लाह सुब्हानहू तआला को जरूरत नहीं, क्योंकि जो तारीफ हम करते हैं अल्लाह की वो हम अपने लिए ही करते हैं। जब हम अल्लाह की तारीफ करते हैं तो हमारा दिल मुतमईन हो जाता है कि उस रब के बनाए हुए हैं हम, और उस रब की अता है जो कुछ मेरे पास है कि मैं उसका शुक्र करती हूँ और उसकी तारीफ करती हूँ। तो हम जब अल्लाह की तारीफ करते हैं तो हमारा दिल खुश होता है, और अल्लाह को हमारी तारीफ की जरूरत नहीं, वो तारीफ के लायक है और वो उसकी तारीफ हमेशा है और हमेशा रहेगी, चाहे हम रहें या ना रहें, तारीफ उसकी हमेशा रहेगी। और जब भी हमें कोई मुबारकबाद देता है या हमसे कभी हमारा कोई हाल पूछता है, या हम किसी बात से खुश होते हैं, जैसे हमारे घर में अगर कोई नई अ, कोई बच्चा है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, या कोई नया मकान बना है, किसी की शादी हो रही है और कोई हमें मुबारकबाद देता है तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। जब हमें कोई पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है तो हम कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि मैं ठीक हूँ, तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ करके, और हम अल्लाह के अल्फाज में अल्लाह का शुक्र करते हैं, क्योंकि ये अल्फाज अल्लाह ने हमें दिए हैं और ये सबसे बेहतरीन तरीका है अल्लाह का शुक्र करने का। लिल्लाही, ली का मतलब होता है फॉर, के लिए, लिल्ला अल्लाह, अल्लाह के लिए। तो अरबी जबान में कुछ हर्फ के भी माने होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, बी का माना होता है साथ, उसी तरह से ली का माना होता है फॉर, के लिए। तो लिल्लाही यानी अल्लाह के लिए। और अल्लाह सुब्हान ताला का जाती नाम है। अल्लाह सुब्हान ताला के और 100 नाम हैं, और भी 100 नाम हैं, और वो सारे नाम अल्लाह सुब्हान ताला की सिफात यानी क्वालिटीज बताते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि अर्रहमान, तो अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत की क्वालिटी बताता है वो नाम। उसी तरह से जब हम कहते हैं अर्रज़्ज़ाक, तो अल्लाह सुब्हान ताला जो रिस्क देने वाला है उसको हम उस नाम से पुकारते हैं कि यार अब तू रिस्क देने वाला है, तू रज़्ज़ाक है। उसी तरह से जितने भी नाम हैं अल्लाह सुब्हान ताला के, वो उनकी अल्लाह सुब्हान ताला की क्वालिटी बताते हैं। और अल्लाह जो नाम है उसमें सारी क्वालिटीज एक साथ मौजूद है। ये नाम अल्लाह सुब्हान ताला के इस नाम में सारी क्वालिटीज मौजूद है। जितने भी नाम अल्लाह सुब्हान ताला के और दूसरे हैं वो सारी क्वालिटीज इसमें मौजूद है। और खुदा जो कहते हैं हम, खुदा, खुदा का मतलब होता है गॉड। खुदा में वो बात नहीं है जो अल्लाह में है। खुदा कहना जायज है, हम कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह, अल्लाह का नाम है, और अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना ज्यादा अफजल है। रब्बी, जो रब है, रब, रब कौन होता है? रब का मतलब होता है वो जो धीरे धीरे परवान चढ़ाए, जो पाले, जो परवरिश करे। जैसे कि हम एक दुआ में कहते हैं रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए हमारे रब, ए मेरे रब, तू मेरे वालिदैन को, मेरे वालिदैन पर रहम कर जैसा कि उन्होंने मेरी बचपन में परवरिश की। तो रब्बयानी से मतलब बनता है परवरिश का। रब क्या है? रब तीन चीजों को कहते हैं, जो जिसमें ये तीन क्वालिटीज हो वो रब होता है। खालिक, मालिक और मुदब्बिर। खालिक वो है जो क्रिएटर है, जिसने चीजों को बनाया है, जो पैदा करने वाला है। तो अल्लाह सुब्हान ताला हमारा खालिक है और हम उसकी मखलूक हैं। मालिक, मालिक कौन होता है? वो जो जिसकी मिल्कियत हो, जिसका हुक्म चले, जिसकी ओनरशिप हो, जिसकी अथॉरिटी हो, जिसके फैसले चले। तो अल्लाह सुब्हान ताला हमारा मालिक है, हम उसके अब्द हैं, हम उसके बंदे हैं।
اور پھر آتا ہے مدبر. مدبر وہ ہے جو تدبیر کرے، جو تقدیر لکھے، جو فیصلے کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے، ہر چیز کی تقدیر لکھنے والا ہے. وہی ہر چیز کو ڈیسائیڈ کرنے والا ہے کہ کب کون پیدا ہوگا، کب کون مرے گا، کس کے نصیب میں کتنا رزق ہے، کہاں بارش ہوگی، کہاں کون سا پودا اگے گا. تو وہ جو خالق، مالک اور مدبر ہے وہی رب ہے. اور عربی زبان میں ربۃ البیت کہتے ہیں عورت کو. عورت کو کیوں؟ کیونکہ وہ گھر چلاتی ہے، وہ گھر کی مالکن ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو ہم عورتیں کام کرتی ہیں گھر میں، گھر کو صحیح سے رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، گھر کو صحیح سے مینیج کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہمارے مینجمنٹ میں کتنے نقص ہیں، کتنے نقص ہیں. ہم کبھی کچھ کرنے جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، ہم کئی چیزوں کو کرنا بھول جاتے ہیں. ہم کتنا کچھ پلان کرتے ہیں اور دن بھر کام کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہم نے پلان کی ہوتی ہے کئی بار ہمارے پوری نہیں ہوتی. جب ہم رات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج تو یہ چیز رہ گئی، یا وہ چیز رہ گئی، یا یہ چیز بگڑ گئی، یا مطلب ہماری پوری مینجمنٹ میں کتنے سارے نقص ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پرفیکٹلی ہر چیز کرتا ہے. جو چیز جب ہونی ہوتی ہے تب ہوتی ہے، اور ہر چیز اپنے وقت پر ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ سورج کو جب نکلنا ہے وہ اس کے وقت پر نکلتا ہے، جب اسے غروب ہونا ہے اس وقت پر جاتا ہے. ہواؤں کو جس طرح چلنا ہے، پانی کو کتنا برسنا ہے، کب برسنا ہے، وہ بالکل پرفیکٹلی جس طرح سے ڈیسائیڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، ویسے سب مخلوق اس کے اکارڈنگ چلتی ہے. العالمین، العالمین سے مطلب ہے تمام جہان، تمام جہانوں کا رب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اور علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، اور جھنڈا بھی جو ہوتا ہے وہ نشانی کے لیے یوز میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی دیکھ کر ہم اس کی عظمت اور اس کی جلالت کا اندازہ لگا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہم نے نہیں دیکھا. تو کیا ہے یہ تمام جہان؟ دنیا ایک جہان ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ آسمان کا ایک جہان ہے، اس میں جو ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، جو گیلیکسیز ہیں، جو سولر سسٹم ہے، جو بھی پلانٹس ہیں، وہ سب ایک مل کر ایک جہان ہے، اور سب کا اپنا اپنا ایک جہان ہے. انسانوں کو دیکھیں تو انسانوں کا ایک جہان ہے، جنوں کا ایک جہان ہے، فرشتوں کا ایک جہان ہے. انسان کو آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں اور جو ابھی موجود ہیں، آپ دیکھیں وہ بھی کتنے زیادہ ہیں، اور ہر ایک کا اللہ رب ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں سمندر میں ایک جہان ہے، اور جنگلوں میں ایک جہان ہے، جانوروں کا ایک جہان ہے. تو ہر ایک کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور ایک انسان کی جو باڈی ہوتی ہے اس کے اندر جو آرگنز ہوتے ہیں، جو اس کی ڈائجسٹو سسٹم ہے، جو اس کا ریسپیریٹری سسٹم ہے، ہر ایک اپنے آپ میں ایک جہان ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹے سیل کا بھی ایک جہان ہے، اور ایک بڑی سے بڑی مخلوق کا بھی ایک جہان ہے. تو یہ سب کچھ، ان سب چیزوں کا رب ہے اللہ. تو جہان جو ورڈ ہے اس میں ہر مخلوق شامل ہو جاتی ہے، اور ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. ہر ایک چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے. الرحمن الرحیم، آیت نمبر 2. الرحمن الرحیم، الرحمن کا مطلب ہے بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمان کا روٹ ہے راحمیم، جس کا مطلب ہے مرسی، کمپیشن. بہت زیادہ رحم کرنے والا، ایکسٹریملی مرسیفل. رحمان جو ہے وہ فعلان کے وزن پہ آتا ہے. فعلان کا مطلب ہوتا ہے وہ جو بہت زیادہ ہو. یعنی جیسے اگر ہم کہیں گے غضبان تو وہ ہوگا غصے سے بھرا ہوا. عطشان یعنی بہت زیادہ پیاسا. جوان یعنی بہت زیادہ بھوکا. تو فعلان کے وزن پہ آنے والے جو ورڈز ہیں، یعنی فعلان سے جو رائمنگ ہے، ان سے یہ میننگ بنتا ہے بہت زیادہ کا. تو عربک زبان کی یہ ایک خوبصورتی ہے کہ جو ورڈز رائمنگ ہوتے ہیں ان کے میننگ بھی سملر ہوتے ہیں. اور یہ خوبصورتی ہم قرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ
جب کوئی ورڈ رائمنگ آتا ہے تو وہ اس کے میننگ میں بھی سملر ہوتا ہے. یہ خوبصورتی دوسری زبان میں نہیں ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ کوئی اردو کی پوئٹری ہے، انگلش کی پوئٹری ہے، تو اس میں اگر رائمنگ ورڈز آئیں گے تو ضروری نہیں کہ ان کے میننگ بھی سملر ہوں. اور رحمان جو ہے وہ عام رحمت ہے، ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ برڈز ہوں، چاہے وہ اینیملز ہوں، ہر مخلوق کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق عطا کیا ہے وہ ہر مخلوق کے لیے ہے. جینے کے لیے جو ضرورتیں ہیں، جو جیسے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، دوست ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، اور وقت ہے، صحت ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ جو رحمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ ہر ایک مخلوق کے لیے ہے اور یہ فریلی اویلیبل ہے سب کے لیے. اور یہ ہے عام رحمتیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور 100 میں سے ایک ہے دنیا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں ہے. تو جو ہم دیکھتے ہیں رحمت آس پاس ہمارے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے. اور جو وحشی جانور اپنے بچے کو نہیں کھاتے ہیں اور رک جاتے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں. رحیم ہے فعیل کے وزن پر. رحیم کا بھی روٹ جو ہے وہ را حامیم ہی ہے، اور فعیل جو میننگ دیتا ہے کنٹینیوٹی کا، بار بار رحمت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا. اور فعیل کے وزن پہ جو آتے ہیں عظیم، کریم، لطیف، یہ سب بھی ہمیشگی اور مسلسل، تسلسل کا معنی دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہونے والی چیز ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ وہ چیز، یعنی وہ کوالٹی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے. انسانوں میں آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص ابھی خوش مزاج ہے تو کبھی غصے میں آ جاتا ہے، یعنی کبھی وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے تو کبھی بالکل سست پڑا رہتا ہے، آرام کرتا رہتا ہے، کبھی بہت زیادہ کھا لیتا ہے، کھاتا رہتا ہے، پھر وہ کبھی بالکل بھوکا رہتا ہے. تو انسانوں میں یہ جو کنٹینیوٹی والی کوالٹی ہے وہ نہیں ہوتی کہ وہ کنٹینیوسلی ویسا ہی رہے جیسا وہ. اور یہ بہت اچھی کوالٹی ہے، یعنی کنسسٹنسی کسی چیز میں ہونا بہت ضروری ہے اور یہ بہت فائدے مند کوالٹی ہے. اور انسانوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کنسسٹنٹ رہیں، کیونکہ جو چیز کنسسٹنٹ ہوتی ہے وہ سکسیس کی طرف پہنچتی ہے، سکسیسفلی کمپلیٹ ہوتی ہے. تو بار بار رحم کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ فعیل کے وزن پہ ہے، اور یہ جو ہے کنٹینیوسلی رحمت کرنے والا ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کی رحمت ہے، اور یہ رحمت اس کے خاص بندوں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے لیے یہ خاص رحمت آخرت میں بھی ہوگی. تو رحیم سے معنی بنتا ہے بار بار رحم کرنے والا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسپیشل مرسی ہے، یعنی خاص مرسی. اور یہ جو خاص رحمت ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص لوگوں کے لیے، خاص بندوں کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں یہ جو رحمت ہے وہ اللہ کے ایمان والے بندے محسوس کر پاتے ہیں اپنے دل میں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں. یہ رحمتیں اور لوگوں کو نہیں نظر آتی، بس وہ جو شخص جس پر یہ رحمتیں اترتی ہے وہی اس کو محسوس کر پاتا ہے، جیسے دل کا سکون ہے. اور ایسی خاص رحمتیں، یعنی کاموں میں آسانی، وقت میں برکت، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے نازل کرتا ہے، اور یہ اس کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے. آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.